एक पता ना कि कंटिन्यू पार्ट या एलिसाइक्लिक एलिसाइक्लिक के अंडर बेंजोइड, ठीक है ना। एरोमेटिक एरोमेटिक के अंडर बेंजोइड, बेंजोइड के अंडर नहीं, बेंजोइड तो सैकंड पार्ट नॉन बेंजोइड। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਸਾਈਕਲਿਕ ਰਿੰਗ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਊਗੀ। ਸਾਈਕਲਿਕ ਰਿੰਗ have cyclic ring but not benzene ring, but not benzene ring, benzene ring ਇਹਦੀ एग्जांपल है कि एजुलीन। एजुलीन एजुलीन ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜੀ 7 ਮੈਂਬਰਡ ਹੁੰਦੀ। ਆ ਦੇਖਿਓ ਕਿੰਨੇ ਕਾਰਬਨ ਨੇ 1 2 3 4 5 6 7 ਤੇ ਇੱਕ ਰਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜੀ 5 ਮੈਂਬਰਡ ਹੁੰਦੀ। 1 2 3 4 ਤੇ 5, ਇੱਕ 7 ਮੈਂਬਰਡ ਹੁੰਦੀ, ਇੱਕ 5 ਮੈਂਬਰਡ ਹੁੰਦੀ। ਬਟ ਇਹ ਬੈਂਜ਼ੀਨ ਰਿੰਗ ਨਹੀਂ, ਬੈਂਜ਼ੀਨ 6 ਮੈਂਬਰਡ ਹੁੰਦੀ। ठीक है, ਇਹਦੇ ਚ ਇੱਕ ਬੰਨੇ 7 ਨੇ, ਇੱਕ ਬੰਨੇ 5 ਨੇ, ਬਾਕੀ ਉਦਾਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਡਬਲ ਬੌਂਡ ਸਿੰਗਲ ਬੌਂਡ, ਡਬਲ ਬੌਂਡ ਸਿੰਗਲ ਬੌਂਡ, ਡਬਲ ਬੌਂਡ ਤੇ ਦੋ ਸਿੰਗਲ ਆ ਗਏ। ਜੇ ਬੈਂਜ਼ੀਨ ਹੁੰਦੀ ਫਿਰ ਇਦਾਂ ਆਣਾ ਨਹੀਂ, ਡਬਲ ਸਿੰਗਲ ਡਬਲ ਸਿੰਗਲ ਡਬਲ ਸਿੰਗਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਧਰ ਵੀ ਇੱਕ ਆ ਜਾਣਾ ਡਬਲ ਬੌਂਡ ਸਿੰਗਲ ਬੌਂਡ ਡਬਲ ਬੌਂਡ ਸਿੰਗਲ, ਦੋ ਆ ਗਏ। ਐਜ਼ੋਲੀਨ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਰ ਲਓ ਨੋਟ। एक होर करा लैन दो, फिर इकट्ठा नोट कर लियो। थर्ड कैटेगरी है कि थर्ड किहदा ऑर्डर हैगा जी, जिद्दां फस्ट एलिसाइक्लिक, सैकेंड एरोमैटिक ते थर्ड आ गए हिट्रोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। हिट्रोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। ਹੋਮੋਸਾਈਕਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਐਟਮ ਰਿਪੀਟ ਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕਾਰਬਨ ਹੀ ਹੋਵੇ। ਹੀਟਰੋਸਾਈਕਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕੌਣ ਆ ਜਾਣਾ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਐਟਮ, ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਆ ਸਕਦਾ, ਆਕਸੀਜਨ ਆ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਅੱਜ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਾਰਬਨ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਾਰਬਨ, ਕਾਰਬਨ ਤੇ ਕਾਰਬਨ, ਇੱਥੇ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਆ ਗਿਆ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਇੱਥੇ ਡਬਲ ਬੌਂਡ, ਇੱਥੇ ਡਬਲ ਬੌਂਡ। ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹ ਚ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਆਵੇ ਪਾਇਰੋਲ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਿਖੀਦਾ ਇਹਦਾ ਕਾਮਨ ਨੇਮ ਪਾਇਰੋਲ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਇਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਆ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਫੁਰਾਨ ਲਿਖੀਦਾ। ਜੇ ਆਕਸੀਜਨ ਹੋਊਗਾ ਇਹ ਫੁਰਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਫੁਰਾਨ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਬੈਂਜ਼ੀਨ ਰਿੰਗ ਆਪਾਂ ਬਣਾਈਏ, ਬੈਂਜ਼ੀਨ ਰਿੰਗ 'ਚ ਹਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼, ਕਾਰਬਨ, ਬਟ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜੇ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਲਾ ਦਈਏ ਪਿਰੀਮੀਡੀਨ ਆ ਜਾਊਗਾ। पिरीडीन अच्छी चल जानी, लिख लो। फंक्शनल ग्रुप लिखियो, फिर दी डेफिनेशन। इट इज अ स्पेशल ग्रुप attached to a carbon chain special group attached to a carbon chain which determine its physical, its properties, physical ਤੇ chemical both। फर्स्ट कैटेगरी आ गई ग्रुप containing कार्बन 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 बॉन्ड। जिमें ਇਹਦੇ अंडर फर्स्ट आ गया
ਅਲਕੀਨ। ਅਲਕੀਨ ਇੱਕ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਗਰੁੱਪ ਹੀ ਆ ਜਦੋਂ ਕਾਰਬਨ ਤੇ ਕਾਰਬਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਬੌਂਡ ਹੋਵੇ, ਸਿੰਗਲ ਬੌਂਡ। ਸੈਕਿੰਡ ਆ ਗਿਆ ਅਲਕੀਨ। ਅਲਕੀਨ ਇੱਕ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਗਰੁੱਪ ਆ ਕਦੋਂ, ਜਦੋਂ ਕਾਰਬਨ ਕਾਰਬਨ ਚ ਡਬਲ ਬੌਂਡ ਹੋਵੇ। ਥਰਡ ਆ ਗਿਆ ਅਲਕਾਈਨ। ਅਲਕਾਈਨ ਇੱਕ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਗਰੁੱਪ ਆ ਕਾਰਬਨ ਕਾਰਬਨ ਟ੍ਰਿਪਲ ਬੌਂਡ ਵਾਲਾ। ठीक है, एग्जाम्पल जिवें होवे C2H6 ਇਹਦਾ ਜੇ ਮੈਂ ਸਟਰਕਚਰ ਬਣਾਉਣਾ ਦੋ ਕਾਰਬਨ C2H6 ਦੋ ਕਾਰਬਨ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤਿੰਨ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਤੇ ਕਾਰਬਨ ਕਾਰਬਨ ਚ ਸਿੰਗਲ ਬੌਂਡ ਆ ਗਿਆ। ਅਗਲੇ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇ C2H4 दो कार्बन ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੋ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੋ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਚਾਰ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਡਬਲ ਬੌਂਡ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਸਟਰਕਚਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇ C2H2 ਕਾਰਬਨ ਕਾਰਬਨ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਟ੍ਰਿਪਲ ਬੌਂਡ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਬਸ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਿਓ ਇਹਦੇ ਚ ਏਨ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਦੇ ਚ ਈਨ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਦੇ ਚ ਆਇਨ ਹੁੰਦਾ। ਇੰਨਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ? ਠੀਕ ਹੈ, करियो नोट। सैकेंड कैटेगरी आ गई फंक्शनल ग्रुप की। अगे ते कार्बन कार्बन च बॉन्ड देखिया, हुण चेन दे विच वक्रे एलीमेंट होणगे, कोई ना कोई कार्बन तो इलावा ऑक्सीजन हो सकदा, सल्फर ते नाइट्रोजन। ठीक है, ऑक्सीजन सल्फर ते एन पाया नाइट्रोजन दे लई। इहदे अंदर फर्स्ट आ गया अल्कोहल। अल्कोहल सेकंड आना वा एल्डिहाइड। एल्डिहाइड थर्ड आऊगा कीटोन। कीटोन आऊगा फोर्थ आना वा हैलोजेंस। हैलोजेंस फिफ्थ आऊगा कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड फिर बनने जे कार्बोक्सिलिक एसिड तो अगे जिन्होंने ਆਪਾਂ ਲਿਖਣਾ डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਗਰੁੱਪ ਬਣਨਗੇ कार्बोक्सिलिक एसिड। ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਆਉਣੇ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ फर्स्ट आ जाना एस्टर। एस्टर सेकंड आ जाना अमाइड। अमाइड थर्ड आ जाना एसिड क्लोराइड। फोर्थ आ जाऊगा नाइट्राइल्स। एक मिनट सर, प्लस वाले कितने स्टूडेंट्स आएंगे? 10। अदे पहले इन्नी क देखियो अल्कोहल की पहचान की हुंदी। अल्कोहल दे विच OH लगा होना जी चेन दे विच। एल्डिहाइड की पहचान की हुंदी CHO लगा होना। इदां भी याद रखो, प्रॉपर भी याद रखो, CO ते H इदां जुड़िया होना। ठीक है, ते जेड़ा होगा कीटोन इहदी पहचान की होगी C डबल बॉन्ड O। इधर दो R ग्रुप लगे होने। R दा मतलब भी दसदा इस तरह। हैलोजन की पहचान की होगी X लगा होना चेन दे विच। X का मीनिंग भी क्लियर करदा, कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड हुंदा CO ते OH। इदां याद रखो या सीधा याद रखो की लगा होना COO ते H। एस्टर ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਣਨਾ ਜੀ, एस्टर ਕਿਵੇਂ ਬਣਿਆ, C ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਡਬਲ ਬੌਂਡ O ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਆਕਸੀਜਨ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ R ਗਰੁੱਪ ਲੱਗ ਗਿਆ। R ਗਰੁੱਪ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਹੀ ਬਣਿਆ, ਬਸ H ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੁਝ ਬਦਲਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਲਿਖਿਆ ਡੈਰੀਵੇਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਡਰਾਈਵ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਅਮਾਈਡ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੋਣਾ, CO ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, OH नहीं होना, एदी जगह ते NH2 आ जाऊगा।
ਐਸਿਡ ਕਲੋਰਾਈਡ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੋਣਾ NH2 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ Cl ਆ ਜਾਊਗਾ। ਐਸਿਡ ਹਲਾਈਡ ਲਿਖ ਲਈਏ ਹੋਰ ਬੈਟਰ, ਐਸਿਡ ਹਲਾਈਡ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੈਲੋਜਨ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਬਲ ਵਰਤੇ ਉਹ ਦੇਖਿਓ, ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਵਰਤੀ, ਇੱਥੇ R ਵਰਤਿਆ, ਜਿਹੜਾ R ਆ R ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿਣਾ ਅਲਕਾਈਲ ਗਰੁੱਪ, ਅਲਕਾਈਲ ਗਰੁੱਪ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ R ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ CH3 ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜੇ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕਾਰਬਨ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਬੌਂਡ ਆਉਂਦੇ 4 ਨਾ, CH4 ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹੀਦਾ ਅਲਕੇਨ, ਅਲਕੇਨ ਬੋਲਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬੌਂਡ ਘਟ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅਲਕਾਈਲ ਬੋਲਾਂਗੇ। ਅਲਕ ਸੇਮ ਰਹਿਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਜਾਣੀ, ਇਹਨੂੰ ਮੀਥੇਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਜੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਐਡ ਕਰਨ ਡਿਆ ਪਿਆ ਸਭ ਰਲ ਜਾਣਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਹਦਾ ਕਾਮਨ ਨੇਮ ਜਿਹੜਾ ਜਨਰਲ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹ ਅਲਕੇਨ ਆ। ਅਲਕੇਨ ਤੋਂ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਅਲਕਾਈਲ। ਜੇ ਇੱਕ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਹੋਰ ਘਟਾ ਦਿੰਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਅਲਕਾਈਲੀਨ, ਅਲਕਾਈਲੀਨ ਬੋਲਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਚੇਨ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ CH3 ਲੱਭਦਾ ਉਹ ਵੀ ਅਲਕਾਈਲ ਹੋਇਆ ਕਰੂਗਾ, R ਹੈਗਾ ਆ ਵੀ R ਹੀ ਆ, ਇਹਨੂੰ R ਹੀ ਸਮਝਣਾ, ਬਸ ਨਾਮ ਚ ਕੀ ਆ ਜਾਣਾ ਅਲਕਾਈਲੀਨ ਆ ਜਾਣਾ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਜੀਏ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ R ਇਹੋ ਹੀ ਹੋਣਗੇ, ਜਿੱਦਾਂ R ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਘਟ ਜਾਂਦੇ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਲਿਖਾਂ C2H6 ਇਹ ਵੀ ਅਲਕੇਨ ਹੀ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖਦਾ C2H5 ਤੇ ਇਹ R ਦੀ ਕੈਟੇਗਰੀ ਵਾਲਾ ਆ ਗਿਆ, ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਘਟਾਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਪਰ ਲਿਖ ਲਈਏ R ਕੀ ਆ ਸਕਦਾ CH3 ਆ ਸਕਦਾ, C2H5 ਆ ਸਕਦਾ, ਇੱਕ ਕਾਰਬਨ ਵਧਿਆ ਦੋ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਵਧੇ, C3H7 ਆ ਸਕਦਾ, ਇੱਕ ਕਾਰਬਨ ਵਧਿਆ ਦੋ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਵਧੇ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲੀ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਅਲਕਾਈਲ ਗਰੁੱਪ। ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ ਸਿੰਬਲ ਵਰਤਿਆ ਇੱਥੇ X, X ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਹੈਲੋਜਨ, X ਹੁੰਦਾ ਹੈਲੋਜਨ, ਹੈਲੋ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਸਾਲਟ, ਜਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਜੀਨ, ਜੀਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਨਮਕ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲੋਜਨਸ ਕਹੀਦਾ। ਤੇ ਟੋਟਲ ਇਹ 5 ਨੇ ਤੇ ਪੰਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 4 ਸਟੱਡੀ ਕਰੀ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ, ਫਲੋਰੋ, ਕਲੋਰੋ, ਬ੍ਰੋਮੋ ਤੇ ਆਇਓਡੋ, ਆ ਜੀ ਹੈਲੋਜਨ। F ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਫਲੋਰੋ, ਫਲੋਰੋ, Cl ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਕਲੋਰੋ, ਕਲੋਰੋ, Br ਦਾ ਮਤਲਬ ਬ੍ਰੋਮੋ ਤੇ I ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਇਓਡੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਸਲਫਰ ਲਿਖਿਆ ਨਾ PHUR, ਤੁਸੀਂ ਸਲਫਰ ਨੂੰ SUL FUR ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ, ਸਪੈਲਿੰਗ ਦੋਨੋਂ ਕਰੈਕਟ ਹੁੰਦੇ, ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਆਪਣੇ ਹੋ ਗਏ ਹਜੇ 5 ਤੇ 3 ਆ 8 ਹੋ ਗਏ। R ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ ਸਕਦਾ CH3 ਆ ਸਕਦਾ, ਆ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਆਵੇ, ਕਦੀ ਰੁਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਵਧੀ ਜਾਣੀ ਅੱਗੇ ਤੱਕ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੋਰ ਵੀ ਐਡ ਕਰੀਏ ਇਹ ਤੋਂ ਅੱਗੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਥੇ ਮੈਂ 6th ਮਾਰਕ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਮੈਂ 3 ਬਣਾਏ ਸੀ, ਇੱਥੇ 6th ਆ ਗਿਆ ਅਮਾਈਨ। ਅਮਾਈਨ, ਅਮਾਈਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ R ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਲੱਗੀ ਹੋਣੀ NH2, ਇਹ ਹੁੰਦਾ 1 ਡਿਗਰੀ ਅਮਾਈਨ। ਦੱਸੂਗਾ ਡਿਗਰੀ 1 ਡਿਗਰੀ 2 ਡਿਗਰੀ 3 ਡਿਗਰੀ ਇਹ ਵੀ ਅਮਾਈਨ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਜੇ ਇਦਾਂ ਹੋਵੇ R2NH ਇਹ ਵੀ ਅਮਾਈਨ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਹੋਵੇ R3 ਤੇ N ਇਹ ਵੀ ਅਮਾਈਨ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਅਮਾਈਨ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਮਾਈਨ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀ ਆਵੇ, ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਜੁੜਿਆ, ਇਹ ਕੀ ਹੈਗਾ ਅਮਾਈਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਕੋਲ ਆਕਸੀਜਨ ਹੈਗਾ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਾਰਬਨ ਹੀ ਆ, R ਚ ਕਾਰਬਨ ਹੁੰਦਾ, ਕਾਰਬਨ ਨਾਲ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਜੁੜਿਆ ਬਟ ਕਾਰਬਨ ਕੋਲ ਆਕਸੀਜਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਅਮਾਈਨ ਬੋਲੀਦਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਆ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਿਓ RNH2 ਜਿੱਥੇ ਲੱਗਾ ਉਹ ਅਮਾਈਨ ਹੈ, ਅਮਾਈਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੋਰ ਆਉਣਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਈਥਰ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਨਾਈਟ੍ਰੋ ਤੇ ਥਾਇਓਲਸ। ਈਥਰ ਦੇਖਿਓ 7th, ਈਥਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੁੰਦੀ ਆ R O ਤੇ R, ਇਹਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਰੱਖਿਓ, ਆ R C ਫਿਰ O ਫਿਰ R, ਇੱਥੇ R ਇੱਥੇ C ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵਿਚਕਾਰ, ਇਹ ROR ਹੁੰਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਈਥਰ ਬੋਲਦੇ ਇਹਦਾ 8th
8 ਹੋਣਗੇ ਨਾਈਟ੍ਰੋ ਕੰਪਾਊਂਡ। ਨਾਈਟ੍ਰੋ ਦੇ ਵਿੱਚ R ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਾ ਹੋਣਾ NO2 NO2 9th ਹੈਗੇ ਨਾਈਟ੍ਰਾਈਲ। ਨਾਈਟ੍ਰਾਈਲ ਵੀ ਕਹਿ ਲਈਦਾ ਤੇ ਸਾਈਨਾਈਡ ਵੀ ਕਹਿ ਲਈਦਾ। ਨਾਈਟ੍ਰਾਈਲ ਤੇ ਸਾਈਨਾਈਡ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਜੇ R ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਲੱਗਾ ਹੋਣਾ CN। ਇੱਕ ਹੁੰਦੇ ਆਈਸੋਨਾਈਟ੍ਰਾਈਲ 10th ਆਈਸੋਨਾਈਟ੍ਰਾਈਲ ਜਾਂ ਆਈਸੋਸਾਈਨਾਈਡ ਵੀ ਬੋਲ ਲੈਂਦੇ। ਇਹ R ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਾ ਹੋਣਾ N ਤੇ C। ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਰਹਿ ਗਿਆ ਬਸ ਥਾਇਓਲ SH ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦੇਣਾ 11th ਥਾਈਓਲ। ਥਾਈਓਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ SH ਲੱਗਾ ਹੋਊਗਾ ਸਲਫਰ ਦੇ ਥਰੂ ਬੌਂਡ ਕਰ ਲਓ ਨੋਟ।